వెల్కమ్ టు బీపీసీ న్యూస్. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. విమానయాన రంగంలో భారత్ విప్లవాత్మక మార్పులు. వింగ్స్ ఇండియా కార్యక్రమంలో ప్రధాని. విశాఖపట్నంలో కాలుష్య సమస్యలపై స్టేక్ హోల్డర్లతో ఇంటరాక్టివ్ సెషన్. హెల్మెట్ ధరించిన యువకుడికి ఏపీ మంత్రి సవిత హితబోధ. వింగ్స్ ఇండియా కార్యక్రమంలో గౌరవనీయులైన ప్రధానమంత్రి సమావేశానికి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ పౌర విమానయాన రంగంలో భారతదేశం సాధించిన ముఖ్యమైన మార్పులను ప్రస్తావించారు. విమానాశ్రయాల వేగవంతమైన అభివృద్ధి, ప్రాంతీయ కనెక్టివిటీ పెరగడం మరియు ప్రయాణికుల సంఖ్య వచ్చిన వృద్ధి వల్ల భారతదేశంలో విమాన ప్రయాణం ఎలా అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చిందో, భవిష్యత్తుకు ఎలా సిద్ధంగా మారిందో వారు వివరించారు. భారతదేశాన్ని ప్రపంచ స్థాయి విమానయాన కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దాలనే లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించారు. విమానాల తయారీ, నిర్వహణ, కొత్త తరహా గాలి రవాణా సాంకేతికతలు, కార్గో సేవలు మరియు పర్యావరణానికి అనుకూలమైన విమాన ఇంధనం రంగాల్లో ఉన్న అవకాశాల గురించి మాట్లాడారు. పౌర విమానయాన రంగం అభివృద్ధి కోసం ఆవిష్కరణలు, స్వదేశీ ఉత్పత్తులు మరియు అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్యాలపై ప్రభుత్వం దీర్ఘకాలికంగా కట్టుబడి ఉందని ఈ ప్రసంగం ద్వారా స్పష్టం చేశారు. ऑनरेबल मिनिस्टर्स, ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री के लीडर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स, डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स, देवी और सज्जनों, नमस्कार. विंग्स इंडिया इस प्लेटफॉर्म पर मैं सभी इंडस्ट्री लीडर्स, एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टर्स का अभिनंदन करता हूं. आप सभी जानते हैं एविएशन इंडस्ट्री का अगला युग बहुत एस्पिरेशंस से भरा हुआ है और भारत इसका एक बड़ा प्लेयर बनता जा रहा है. एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, पायलट ट्रेनिंग, एडवांस एयर मोबिलिटी, एयरक्राफ्ट लीजिंग, ये ऐसे सेक्टर हैं जिन्हें लेकर भारत अनेक संभावनाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित है और इसलिए विंग्स इंडिया की ये समिट हम सभी के लिए इतनी अहम हो गई है. फ्रेंड्स, पिछले एक दशक में भारत के पूरे एविएशन सेक्टर में एक हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. कभी भारत दुनिया के उन देशों में था जहां एयर ट्रैवल एक एक्सक्लूसिव क्लब तक सीमित था, लेकिन आज स्थिति एकदम बदल गई है. आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक. ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ విధుల్లో భాగంగా విశాఖపట్నం నగరంలో పెరుగుతున్న కాలుష్య సమస్యలపై సమగ్ర చర్చ కోసం స్టేక్ హోల్డర్లతో ఒక ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో ప్రభుత్వ శాఖల అధికారులు, కాలుష్య నియంత్రణ మండలి అధికారులు, పరిశ్రమల ప్రతినిధులు, పర్యావరణ నిపుణులు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. Welcome you all the heads of PSUs, industries and line departments and the media personnel here. Also a heartfelt namaskar to the Principal Secretary, Environment, Forest Science and Technology, Sri Kantilal Dandeji, Chairman, Pollution Control Board, Sri Krishna Garu, Collector and District Magistrates, Visakhapatnam, Sri Harendra Prasad Garu, Member Secretary, Pollution Control Board, Saranan Garu, Deputy Chairperson, Visakhapatnam Port Authority, Roshni Ji, and the Commissioner Greater Visakhapatnam Municipal Corporation, Ketan Gagri, and all the officers of the stakeholder departments and industries who are present here. My heartfelt namaskars to you and my heartfelt
Welcome to you all. My concern is, it is more of my, I want to share. After I have taken Environment and Forest Department, it's like all of you, it's quite close to my heart. And I want to give my best to it without, normally when I say Pollution Control Board, when someone is heading kind of, environmental, at least at the heart, as a person like me who comes in, it is more like everyone looks at it as some kind of intimidating measure or some kind of, to scale. It's not about that. I would like to share my concerns, whatever the situation is there. So in entire, both the coastal, this is Srikakulam, Vijayanagaram and Visakhapatnam, we have close to 85 lakh population. And the air quality has really dropped down. And from 2009, in fact, a lot of mitigation measures has been done. After 2-3 years, again, it went up after correcting it. It's becoming quite tough to live here. The quality of air is dropping down day by day. So the only thing is I seek your support. హెల్మెట్ ధరించకుండా ద్విచక్ర వాహనం నడుపుతున్న యువకుడికి ఏపీ మంత్రి సవిత హితబోధ చేశారు. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పెనుకొండలో నిర్వహించిన 37వ రహదారి భద్రతా వారోత్సవాల్లో మంత్రి పాల్గొన్నారు. సోమందేపల్లికి చెందిన సాయి అనే యువకుడు హెల్మెట్ ధరించకుండా బైక్ నడుపుతున్నాడంటూ మంత్రి సవిత నేరుగా అతడి తల్లికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు. 2.5 లక్షలతో ఆ బైక్ కొనుగోలు చేసినట్టు యువకుడు తల్లి చెప్పారు. వాహనం కొనివ్వగానే బాధ్యత తీరిపోదని, పిల్లలకు హెల్మెట్ ధరించడం అలవాటు చేయాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులదేనని ఆమెకు మంత్రి సూచించారు. హలో అమ్మా, నేను మినిస్టర్ సవితమ్మని మాట్లాడుతున్నానమ్మా. బాగున్నారా? బండి మీరు మంచి బండి కొనిచ్చినారు. ఎంత పడింది తల్లి? 2.5 లక్షలు పెట్టి బైక్ కొనిచ్చినావు, చాలా సంతోషం. మరి కష్టపడి బైక్ కొనిచ్చినావు, మీ అబ్బాయి ఏమో హెల్మెట్ పెట్టుకోకుండా బండి తోలుతా ఉన్నాడు. ఏం చేద్దామంటావు? అవునమ్మా, ఓకే, బండి ఏమో కొనిచ్చావు తల్లి. నీ కొడుకు భవిష్యత్తు బాగుండాలి, నీ కొడుకు గౌరవంగా ఉండాలని బండి కొనిచ్చావు. బండి బయటికి తీసేటప్పుడు నీ కొడుకు హెల్మెట్ పెట్టుకుని బయటకు వచ్చే బాధ్యత నీదే. నీ కొడుకు ఆరోగ్యం కోసం చెప్తున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పావు కాబట్టి బండి పంపిస్తాం, కొత్త బండి. మళ్ళీ నీ కొడుకు ఎక్కడ హెల్మెట్ పెట్టుకోకుండా బండి తోలితే బండి ఇంటికి రాదు. ఇప్పుడు మేమే హెల్మెట్ పెట్టి పంపిస్తాం మీ అబ్బాయికి, ఓకేనా? ఓకే, ఏం సారీ వద్దు, జాగ్రత్త. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. నువ్వు కూడా ఎనకుండా కూడా హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి. మనం బాగుంటే మీరు యూత్ అంతా కూర్చొని మాట్లాడుకొని డిస్కషన్ జరగాలి. మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పాలి, మా కోసం కాదు ఇది, మీకోసం. మీ తల్లిదండ్రులు కష్టపడి బండి కొనిచ్చారు, మీరు బాగుండాలని. మీ సేఫ్టీ కోసమే. సాధు ముసుగులో గంజాయి సాగు చేస్తున్న ఘటన సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణఖేడ్ మండలం పంచాగాం గ్రామంలో వెలుగులోకి వచ్చింది. గ్రామ గుడిలో పూజారిగా గురువు మహారాజుగా చలామణి అవుతున్న వ్యక్తి గంజాయి సాగు, అమ్మకాలు చేస్తూ డిటిఎఫ్ ఎక్సైజ్ సిబ్బందికి పట్టుబడ్డాడు. పంచాగాం గ్రామంలో గంజాయి సాగు జరుగుతుందన్న సమాచారం మేరకు డిటిఎఫ్ సిఐ శంకర్ ఆధ్వర్యంలో ఎస్ఐలు హనుమంత్, అనుదీప్ ఇతర సిబ్బంది తనిఖీలు చేపట్టారు. దేవాలయ ప్రాంగణంలో బంతిపూల తోటలో గంజాయి మొక్కలను సాగు చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. నిర్వహించిన దాడుల్లో 685 గంజాయి మొక్కలు, 17.74 కేజీల గంజాయి, 897 గ్రాముల గంజాయి విత్తనాలు, 30,000 నగదు, వేయింగ్ మిషన్ ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. స్వాధీనం చేసిన గంజాయి విలువ సుమారు 70 లక్షలు ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేశారు. చాలా కాలంగా గంజాయిని ప్యాకెట్లుగా తయారు చేసి అమ్మకాలు సాగిస్తున్నట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. గురువుగా చలామణి అవుతున్న నర్సయ్య మహారాజును అరెస్టు చేసి నారాయణఖేడ్ ఎక్సైజ్ స్టేషన్కు తరలించారు. ఈ కేసులో గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్న డిటిఎఫ్ ఎక్సైజ్ సిబ్బందిని ఎక్సైజ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ షాన్వాస్ కాశీ, మెదక్ డిప్యూటీ కమిషనర్ జె హరికిషన్ ఇతర ఉన్నతాధికారులు అభినందించారు.
రాజకీయ నేతలకు ఫోన్ ట్యాపింగ్ కు సంబంధం లేదన్నారు బీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్. ఫోన్ నెంబర్లు ఇచ్చి ట్యాప్ చేయమని ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా చెప్పడు. రేవంత్ రెడ్డి అసలు సమస్యలను పక్కదారి పట్టించడం కోసం ఇలా డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. సిద్దిపేట పట్టణంలోని రంగదాంపల్లి అమరవీరుల స్తూపం వద్ద బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రవీణ్ కుమార్ మాట్లాడారు. స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీం నగర పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో ఉన్న ఇన్వెస్టిగేషన్ టీం ఈ నోట్ సందర్భంగా మేము కొన్ని నిజాలు ప్రజలకు చెప్పాలని అనుకున్నాం. మొదటి నుండి భారత పార్టీ రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెసు ప్రభుత్వం అసలు సమస్యలను పక్కదోవ పట్టించి ప్రజలకు నెరవేరని హామీలిచ్చి వాళ్ళను మోసం చేసి గద్దెనెక్కిన వైనాన్ని ప్రశ్నిస్తున్న తీరు నుండి పట్టపగలే విచ్చలవిడిగా దొంగల ముఠాలాగా దోచుకుంటున్న ముఠానది కోల్ బ్లాక్ కావచ్చు, లిక్కర్ సీసాల మీద ఇంకా 5 ఎకరాల కుంభకోణం కావచ్చు, ఇంకా రకరకాల కుంభకోణాలు, గురుకుల విద్యాలయాల్లో 125 మంది పిల్లల మరణాలు కావచ్చు, రైతన్నల ఆత్మహత్యలు కావచ్చు, ఆటో డ్రైవర్ల ఆత్మహత్యలు కావచ్చు, వీటన్నిటి మీద తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని ప్రతిరోజు కూడా ప్రజల గొంతుకగా మారి బీఆర్ఎస్ పార్టీ నిలదీస్తుంటే దాని నుంచి ప్రజల దృష్టి మరల్చడం కోసం, బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుల గొంతు నొక్కడం కోసం కేసీఆర్ గారి మీద అక్రమంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ గొంతును అసెంబ్లీ బయట నొక్కడం కోసం చేస్తున్న కుట్రలు ఒక ధారావాహికంగా నడుస్తూనే ఉన్నాయి. దాంట్లో భాగమే ఈరోజు కేసీఆర్ గారికి వచ్చిన నోటీస్ అని నేను ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రజలకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున చెప్పదలుచుకున్నాను. నోటీసే మొట్టమొదట మేము ఎన్నో వేదికల మీద చెప్పినాం. ఒక వారాల క్రితం కూడా మా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారు, అదేవిధంగా సీనియర్ నాయకులు మాజీ మంత్రివర్యులు హరీష్ రావు గారికి ఇచ్చిన నోటీసుల సందర్భంగా, మాజీ ఎంపీ సంతోష్ రావు గారికి ఇచ్చిన నోటీస్ సందర్భంగా కూడా చెప్పారు. రాజకీయ నాయకులకు ట్యాపింగ్కు తిరుపతి లడ్డూ ప్రసాదంపై దుష్ప్రచారం చేయడం తగదని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. భీమిలిలో వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్ మాజీ శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. విశాఖ జిల్లా భీమిలి శ్రీ ఐశ్వర్య వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి స్థానిక నేతలు, పార్టీ కార్యకర్తలు హాజరయ్యారు. కూటమి నేతలు తిరుపతి లడ్డూ ప్రసాదంపై చేసిన వ్యాఖ్యలు భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీశాయని వారు పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ శ్రీనివాస్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ తిరుపతి లడ్డూపై చేసిన ఆరోపణలు సిబిఐ విచారణలో అబద్ధమని తేలిందన్నారు. ఇప్పటికైనా వారు తమ వైఖరి మార్చుకుని భక్తుల భావాలను గౌరవించాలని సూచించారు. ఈరోజు నేను, నాతో పాటు మా భీమిలి నియోజకవర్గ పెద్దలందరం కూడా, ముఖ్యంగా మా వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్త పెద్దలందరం కూడా ఈరోజు ఆ కలియుగ వెంకటేశ్వర స్వామిని ఈరోజు దర్శించుకున్నాం. మరి ఆ స్వామివారి ఆశీస్సులు తీసుకున్నాం, ఆ స్వామివారిని కోరుకున్నాం. ఏదైతే తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ప్రసాదం, ఆ ప్రసాదం తయారీలో జంతువుల తాలూకా కొవ్వు కలిసిందని చెప్పి సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక ఆరోపణ చేయడం, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న కలియుగ వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తులందరి తాలూకా మనోభావాలు దెబ్బతినే విధంగా ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక పథకం ప్రకారం ప్రచారం చేసి భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతిన్న తరుణంలో మరి సాక్షాత్తు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేసి ఆ సిబిఐ తీర్పు వచ్చిన ధర్మిల
ఆ సిబిఐ తీర్పులో ఎక్కడా కూడా జంతువుల తాలూకా కొవ్వు కానీ ఇతర పదార్థాలు ఎక్కడా కూడా ఆ లడ్డూ తయారీలో కలవలేదని చెప్పడం చాలా సంతోషకరం. మరి ఏదైతే ఆరోపణ చేసిన ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ లేదా ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ మరి వాళ్ళ మనసు మారాలి. ఈ పవిత్ర అపచారానికి కూడుకున్న వారికి మనసు మార్చి ఈ భక్తుల మనోభావాల్ని దెబ్బతీసే వ్యక్తులు ఎవరైతే ఇవాళ పరిపాలిస్తున్నారో వాళ్ళ తాలూకా ఆలోచన మారాలని చెప్పి మరి ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి కోరుకొని మరి ఇవాళ మీ ముందు మీడియా ద్వారా ముఖ్యంగా ఈ భీమిలి నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ కూడా అనంతపురం జిల్లా ఎస్పీ జగదీష్ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన హెల్మెట్ పెట్టుకో బ్రో అనే కార్యక్రమాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు అనంతపురంలో చేపట్టిన సెలబ్రిటీ క్రికెట్ ఆటగాళ్లతో టవర్ క్లాక్ వద్ద ప్లకార్డులతో హెల్మెట్ పెట్టుకో బ్రో, మీ ఫ్యామిలీ కోసం హెల్మెట్ పెట్టుకో అనే పలు నినాదాలతో ప్లకార్డులు పట్టుకొని అవగాహన చేపట్టారు. అనంతరం ర్యాలీగా ముందుకు సాగారు. ఈ సందర్భంగా ర్యాలీలో సినీ, సీరియల్ హీరోయిన్లు పాల్గొన్నారు. హలో అనంతపూర్. మరి ఇక్కడ అనంతపూర్ ఎస్పీ గారు జగదీష్ గారు చొరవతోటి ఈరోజు ప్రజల సంక్షేమం కొరకు ఇన్ని మెసేజ్లు జారీ చేయడం జరుగుతుంది. పంచసూత్రాల గురించి వాళ్ళు ఒకటే మొత్తుకుంటున్నారు. ఆ పంచసూత్రాలు పాటించండి. ట్రిపుల్ రైడింగ్ వద్దు, హెల్మెట్ ధరించండి, సెల్ ఫోన్ డ్రైవింగ్ వద్దు, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ వద్దు, స్పీడ్ ఎక్కువగా నడపొద్దు. ఈ 5 సూత్రాలను పాటించండి. డెఫినెట్గా మీ జీవితాన్ని కాపాడుకోండి. పక్క వారిని కూడా సేఫ్గా ఉండనివ్వండి. మీరు సేఫ్గా ఉండండి, పక్క వాళ్ళని సేఫ్గా ఉండనివ్వండి. ముఖ్యంగా స్కూల్ పిల్లలు కానీ ఆడవాళ్ళు కానీ రోడ్డు మీద వెళ్తున్న వాళ్ళకి ఈ మధ్య భద్రత లేకుండా పోతుంది. ఎవడు ఎట్టించి వచ్చి గుద్దుతాడో తెలియదు, ఎవడు ఎలా నడుపుతాడో తెలియదు. తాగి నడుపుతారు, ముగ్గురు ఎక్కేసి నడుపుతారు, నలుగురు ఎక్కేసి నడుపుతారు, సెల్ ఫోన్ మాట్లాడుతూ నడుపుతారు. ఏదైనా చెప్తే కోపం వస్తుంది. మరి పోలీసు వాళ్ళు చెప్పేది మన మంచికే, కానీ వాళ్ళ మీద మనకి కోపం వస్తుంది. వద్దు, కోపం వద్దు. మన జీవితాలను మనం కాపాడుకుందాం. దేవుడిచ్చిన ఒక మంచి జీవితం, దీన్ని హాయిగా బతకాలంటే మరి పంచసూత్రాలు పాటించాలి. అనంతపూర్ ఎస్పీ గారు జగదీష్ గారు, అలాగే ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ. వాళ్ళందరూ చొరవ తీసుకొని, అలాగే ఇక్కడ అనంతపూర్ పోలీసులందరూ ముఖ్యంగా చాలా చొరవ తీసుకొని మన జీవితాల కోసం, మన కోసం, మన ప్రాణాల కోసం వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడుతున్నారు. దయచేసి అర్థం చేసుకోండి, సేఫ్గా ఉండండి అందరూ. ముస్లింలను కించపరిచే వ్యాఖ్యలు చేసిన ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ముస్లిం మైనారిటీ యువకులు డిమాండ్ చేశారు. హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గానికి చెందిన ముస్లిం యువకుడు సజ్జద్ అలీ మహమ్మద్ ఆధ్వర్యంలో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. జమ్మికుంట మండలం వేనవంకలో సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర సందర్భంగా జరిగిన ఘటనలో స్థానిక పోలీసులు విధులు నిర్వహిస్తున్న సమయంలో కరీంనగర్ సిపి గౌష్ అలంను ఉద్దేశించి ఎమ్మెల్యే కౌశిక్ రెడ్డి మతాన్ని కించపరిచే వ్యాఖ్యలు చేశారని ఆరోపించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ముస్లింల మనోభావాలను దెబ్బతీయడంతో పాటు హిందూ ముస్లింల మధ్య విభేదాలు తలెత్తేలా ఉన్నాయని వారు తెలిపారు. మత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టేలా చేసిన ఎమ్మెల్యేపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. ఈ ఫిర్యాదు కార్యక్రమంలో ముస్లిం యువ నాయకులు సజ్జద్ మొహమ్మద్, సమీర్, మొహమ్మద్ ఖాలాల్, యాకూబ్, సలీం తదితరులు పాల్గొన్నారు. పట్టణంలో స్థానిక హుజూరాబాద్ శాసనసభ్యుడు రౌడీ రెడ్డి కౌశిక్ రెడ్డిపై ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. స్థానిక ముస్లింలంతా కలిసి రౌడీ రెడ్డి కౌశిక్ రెడ్డి యావత్ తెలంగాణలో ఒక ఎమ్మెల్యే ఏ విధంగా ఉండాలో ఆ విధంగా ఉండకుండా, ఏ విధంగా అయితే వేడివేడి పెనం పైన కోడి ఏ విధంగా ఎగురుతుందో ఆ విధంగా అచ్చోసిన ఆంబోతులాగా ఎగురుతూ ముస్లింలపైన కించపరిచే విధంగా మాట్లాడడం సరికాదు. మేము ముస్లింలంతా కూడా నిన్ను రోడ్లపైన తిరగకుండా చేస్తామని చెప్పేసి సందర్భంగా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. మీరు సమ్మక్క సారక్క జాతరలో మీ కుటుంబ వ్యవహారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిపైన మీరు చేయాల్సిన పనులను, మీరు మీ అంతర్గత గొడవలను ముస్లింలు ఎందుకు లాగుతున్నారని చెప్పేసి సందర్భంగా మిమ్మల్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. కౌశిక్ రెడ్డి బిడ్డ ఖబర్దార్, ఇప్పటికే నువ్వు హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గాన్ని యావత్ తెలంగాణ మొత్తం కూడా ఖరాబ్ చేస్తున్నామని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరు ఎక్కడికి పోయినా మీరు ఏ నియోజకవర్గం అని అడిగితే హుజూరాబాద్ అని అంటే మీరు అక్కడ నుండి వచ్చిరా అనే ఒక దౌర్భాగ్య పరిస్థితిలో హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలు జీవిస్తూ ఉన్నారు. ఇలాంటి కౌశిక్ రెడ్డి, రౌడీ రెడ్డి కౌశిక్ రెడ్డిని ఎమ్మెల్యే సభ్యత్వం నుండి రద్దు చేయాలని చెప్పేసి మా ముస్లిం సమాజం అంతా కూడా డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. తక్షణమే వాని పైన యాక్షన్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి మేమంతా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ముస్లింల ఐక్యత,
ముస్లింల ఐక్యత, ముస్లింల ఐక్యత, ముస్లింల ఐక్యత. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.